विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अने गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 6 तत्वोना अलगीकरणना सामान्य सिद्धांतों अने प्रक्रमों। आ चैप्टरनी अंदर आगला लेक्चरने आपणे थोड़ो एवो हाईलाइट करीए कि भाई आपणे शुं वात करेली हती आगला लेक्चरनी अंदर। तो आगला लेक्चरनी अंदर आपणे पहेलो पॉइंट भणता हता। शेनो पहेलो पॉइंट भणता हता आपणे? तो कि भाई આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર પૃથ્વીના પોપડામાંથી જે કાચી ધાતુ છે, બરાબર છે, એ કાચી ધાતુ બહાર કાઢીએ છીએ। બીજી વાત તમને એ ખબર છે કે આ જે કાચી ધાતુ છે એ કાચી ધાતુ સાથે ગેંગના કણો મતલબ અશુદ્ધિ એ જોડાયેલી છે। હવે એ અશુદ્ધિને કઈ રીતે દૂર કરવી એના માટે આપણે પ્રોસેસ જોઈએ છે। ટોટલ 3 વસ્તુઓ આપણે કરવાની છે જે તમને યાદ હોવું જોઈએ, बराबर है। पहलो पॉइंट अपनी पास शू हतो तो कि सकेंद्रित काची धातु है एने एकठी करवी, मतलब तो अयस्कनु सकेंद्रीकरण करूँ कि संकेंद्रीकरण करवानुं छे। कोनु? अयस्कनु। अयस्क एटले के काची धातु। पृथ्वीना पोपड़ामांथी ज्यां खनन थई शकतुं होय, खाणकाम थई शकतुं होय त्यांथी आपणे काची धातुने एकठी करवानी छे। हवे आ काची धातुने एकठी करवा माटे मैं तमने आगळ वात करी हती कि भाई एमां 2 वस्तु होय काची धातुमां। कई कई? तो कि धातुनुं संयोजन ए पछी ऑक्साइड वाळुं होय, कार्बोनेट वाळुं होय, सल्फाइड वाळुं होय के कोई पण वाळुं होय, बराबर। तो प्रथम आपणे काम ए करता एक वस्तु ए होय काची धातुनी अंदर धातुनुं संयोजन। बीजी वस्तु काची धातुमां शुं होय तो के अशुद्धि। अशुद्धि मोटा भागे एनी साथे जेने आपणे गेंग कहीए छीए ए मोटा भागे माटी के एनी साथे कोई जोडाયેલા बीजा घटको ने आ बधी वस्तु जनरली होय। एमांथी आपणे 3 पद्धतिओ आगला लेक्चरनी अंदर भणेला हता। पहली पद्धति हती जेनुं नाम हतुं जलीय प्रक्षालन, बराबर। त्यार पछी जे सेकंड पद्धति हती, बराबर, ए सेकंड प्रोसेस जे हती ए सेकंड पद्धतिनुं नाम हतुं चुंबकीय अलगीकरण। हवे जो पहली पद्धति जे आपणी पासे हती, बराबर छे, जलीय प्रक्षालन, एमां आपणे शुं कीधुं हतुं तो के काची धातु अने गेंगना कणो वच्चे, कोनी वच्चे? काची धातु अने गेंगना कणो वच्चे घनतानो तफावत होय तो आ पद्धति लागू पाड़ी शकाय, बराबर, काची धातुमांथी गेंगने दूर करवा माटे। सेकंड थिंग, बीजी पद्धति आपणे जोई हती चुंबकीय अलगीकरण, बराबर। 2 चुंबकीय रोलर होय एनी उपर कन्वेयर बेल्ट होय, उपरथी काची धातु नाखीए એટલે જે ચુંબક તરફ આકર્ષણ પામતી હોય એ નજીકના પાત્રમાં પડે અને જે ચુંબક તરફ આકર્ષણ ન પામતી હોય मतलब કે अपाकर्षण पामती होय ए जुदा पात्रमां एकठी थाय। अने एना एक्जाम्पल तरीके आपणे वात करी हती कि आयननी काची धातु छे ए आ एक्जाम्पलनी अंदर आवे। ओके, सेकंड वात, थर्ड पद्धति एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आईएमपी हती फीण प्लवन पद्धति। फीण उत्पन्न करी शकाय, बराबर। एना माटे तो एमां आपणे पहेલું काम शुं कर्युं हतुं? सौप्रथम तो कि भाई प्रथम काम सौथी प्रथम आपणे शुं कर्युं हतुं तो कि भाई फीण उत्पन्न करवा माटे के भाई फीण स्थायी करवा माटे ए बधानी पहेला आपणे कीधुं हतुं कि जो आ पद्धति तो वपराय जो तमारी काची धातु छे ए सल्फाइड युक्त होय तो। केवी होय तो? सल्फाइड युक्त। हवे जो एक बात तो तमने ए खबर होय कि आ दरेक पद्धतिनो उपयोग शा माटे करीए छीए? आ दरेक पद्धतिनो उपयोग आपणे एटला माटे करीए छीए कि आपणे काची धातुमांथी गेंग छे जे अशुद्धि छे एने आपणे दूर करवी छे। बीजું काम शुं कर्युं हतुं तो के शुं काम कर्युं हतुं तो के आपणे एवुं काम कर्युं हतुं एनी अंदर के काची धातुने पाणीमां निलंबन बनाव्युं हतुं, मतलब डोहळुं द्रावण बने। आपणे भजियानो लोट केवो बनावता होय एटલું बनावવાનું, વધારે પડતું પાણી નથી નાખવાનું, बराबर છે। ओके, પછી એમાં 2 વસ્તુ એડ કરવામાં આવે, સંગ્રાહકો અને फीण स्थायीकारक पदार्थों। संग्राहक तरीके 4 वस्तु हती आपणी पासे। केटली? 4। कई कई तो कि पहली टर्पेन्टाइन ऑइल, पाइन ऑइल, जेन्थेड संयोजनों अने फैटी एसिड। हवे जो आ बधाई छे ए संग्राहकों, संग्राहकोनुं काम शुं हतुं? फीणने उत्पन्न करवानुं। सेकंड, आमां तो बुकमां एक सरस मजानो शब्द लखेलो हतो, मैं तमने कीधुं हतुं खरा पण कि भाई आ खनिजना कणो, कोना कणो? खनिजना, मतलब काची धातुना कणो ए शुं करे तो के आ संग्राहको छे एनुं काम शुं हतुं तो के आ संग्राहको ए खनिजना कणोनी बिन आर्द्रता वधारे। बिन आर्द्रता एटले मैं इंग्लिश शब्दमांथी समजावुं तो नॉन वेटेबिलिटी।
વેટ થવું એટલે ભીનું થવું, નોન વેટેબિલિટી એટલે ભીનું ન થવું. મતલબ કે ભાઈ આ જે ટર્પેન્ટાઇન ઓઇલ છે એની ખનિજના કણો છે એને જોડાશે નહીં. એટલે આ સંગ્રાહકો શું કરે તો કે એને જોડાવા માટે પ્રેરે કે પરાણે એની સાથે જોડાય. દાખલા તરીકે પાણીમાં તેલ છે એ મિક્સ ન થાય, પણ એમાં તમે સ્ટરર કરો મતલબ પરાણે એને હલાવો તો મિક્સ થાય એની શક્યતા ખરી થોડી ઘણી. બરાબર છે. મિક્સરમાં તમે કરો તો થઈ શકે ખરી, સંભાવના ખરી. એટલે આ સંગ્રાહકો છે એનું કામ શું હતું તો કે ખનિજના કણોને આ પાઇન ઓઇલ સાથે ભીંજવવાનું કામ કરે. એટલે એવું કહેવાય કે એની બિન આર્દ્રતા વધારે. એટલે શું શબ્દ તમારી બુકમાં સરસ મજાનો એટલા માટે શબ્દ વાપર્યો બિન આર્દ્રતા. એ બિન આર્દ્રતા એ બીજું કંઈ નથી, ખનિજના કણો છે એને સંગ્રાહકો ભીના કરે. બરાબર, એટલે આપ્યું છે. બરાબર, બિન આર્દ્રતા એટલે ભીના થવાના ગુણધર્મ ન હોય એની પાસે પણ એને પરાણે ભીના કરે. બરાબર. અને અશુદ્ધિ જે હતી, ગેંગ જે હતી, એ ગેંગ શું કરતી હતી તો કે ગેંગ છે એ પાણી વડે ભીંજાતી હતી. પછી આપણે એની અંદરથી રોલરની અંદર આપણે રોલરને ફેરવું એટલે ફીણ ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થયા. બરાબર છે. ફીણ ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થાય એટલે અંદરનું દ્રાવણ છે એ શોભિત થાય, મતલબ ડહોળું થાય. ઉપર ફીણ આવે, ફીણ સાથે સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ આવે. એ સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ છે એને આપણે ભજીયાના જારા વડે લઈને સૂકવી દેવાનું, વાર્તા પૂરી. બરાબર. અને પછી બીજી વાત એ કરી હતી કે અમુક જે કાચી ધાતુ છે એની અંદર બે સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ હોય, મેં તમને સમજાવ્યું હતું PbS અને ZnS. તો એમાં અવનમક ઉમેરવામાં આવે અને આ અવનમક તરીકે કોનો ઉપયોગ કરવાનો હતો આપણે તો કે અવનમક તરીકે ઉપયોગ કરવાનો તો સોડિયમ સાયનાઇડ NaCN નો આપણે ઉપયોગ કરવાનો હતો. બરાબર. તો ત્યારે ZnS છે એ સંકીર્ણ બનાવે અને જે સંકીર્ણ પાણીમાં દ્રાવ્ય હતું, મેં તમને સંકીર્ણ બનાવતા સમજાવ્યું હતું અને કદાચ વધારે પડતી સમજ આજના લેક્ચરમાં આપણે જોશું કે સંકીર્ણ છે એ કેવી રીતે બને. કારણ તમને આવડે છે કે નહીં એ મને ખબર નથી. એસ વિભાગની અંદર આ સંકીર્ણ વાળી રિએક્શનો આવી ગઈ છે, નથી આવી એવું નથી. બરાબર છે. હવે પછી તમે મારો 12મા ધોરણમાં ભણવાનું કીધું હોય કે ત્યારે તમને કેટલું સમજાવવું છે એ મને ખ્યાલ નથી. એટલે હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. હું એવું ધારીને ચાલું છું કે તમને થોડું ઘણું ખબર છે આ બાબત ઉપર સંકીર્ણ માટે. અને કદાચ માનો કે ન ખબર હોય તો આપણે આખું ચેપ્ટર આવવાનું છે, 9મું ચેપ્ટર છે પહેલા જ ભાગનું, સવર્ગ સંયોજનો એટલે કે સંકીર્ણ સંયોજનો. બરાબર. ત્યારે આપણે વધારે ડિટેલમાં એનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. ઓકે. બરાબર. તો ત્યારે અવનમક તરીકે NaCN ઉમેરો તો ZnS દ્રાવ્ય સંકીર્ણમાં જાય ને PbS છે એ ફીણ સાથે જતું હતું. હવે ફીણ સ્થાયીકારક પદાર્થ તરીકે યાદ કરો, બે વસ્તુ હતી. હું એટલા માટે નામ લઉં છું ફીણ સ્થાયીકારક પદાર્થનું. કોણ કોણ હતું તો કે એક હતું એનિલિન, બરોબર, અને બીજું હતું કોણ ક્રેસોલ. હવે જો એનિલિન છે ને એનું બંધારણ કંઈક આવું હોય, કારણ કે ઘણી વખત તમને એક્ઝામની અંદર માનો કે એના નામને બદલે એનું સૂત્ર આપેલું હોય, બેન્ઝીન રિંગની ઉપર NH2 અને શું કહેવાય એનિલિન. ક્રેસોલ છે ને, ક્રેસોલ એ 3 પ્રકારના હોય. ક્રેસોલ છે એ કેટલા પ્રકારના હોય 3 પ્રકારના હોય. બરોબર. હું ત્રણેયના બંધારણ તમને આપવાનો છું. એક હોય ઓર્થોક્રેસોલ, બીજું હોય મેટાક્રેસોલ અને ત્રીજું હોય પેરાક્રેસોલ. હવે જે ઓર્થોક્રેસોલ છે, હવે જો ઓર્થો એટલે તમને ખબર છે, તમે હાઇડ્રોકાર્બન હમણાં થોડા સમય પહેલા ભણેલા છો. એટલે બેન્ઝીન રિંગ ઉપર, બેન્ઝીન રિંગ ઉપર 1 અને 2 પોઝિશન હોય તો એને શું કહેવાય ઓર્થો. એટલે આ ફિનોલની અંદર અહીંયા CH3 સમૂહ હોય તો આને શું કહેવાય ઓર્થોક્રેસોલ. કારણ કે અહીંયા નંબર આપવાનો હોય 1 મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહને, અહીંયા આપશે 2, 1 2 પોઝિશન એટલે ઓર્થો. આ તમને આવડે જ છે, હમણાં તમે હાઇડ્રોકાર્બન ભણેલા છો. ત્યાર પછી અહીંયા આવશે CH3 એટલે આને કહેવાય મેટાક્રેસોલ. અને ત્યાર પછી અહીંયા OH અને પેરા પોઝિશન ઉપર આવશે CH3 એટલે આને કહેવાય પેરાક્રેસોલ. બરાબર. તમારી બુકની અંદર આના વિશે નોંધ તમે કરી લેજો એટલે તમને ખ્યાલ પડે. બરાબર કે ઓર્થોક્રેસોલનું સૂત્ર શું છે, મેટાક્રેસોલનું સૂત્ર શું છે અને પેરાક્રેસોલનું સૂત્ર શું છે, આની તમે માહિતી છે એ મેળવી શકો. હવે ખાસ કરીને તમારે જનરલી એ પ્રકારે કામ છે એ કરવાનું છે કે જેથી કરીને
તમને યાદ રહે, બરાબર. તો આ સૂત્ર છે કદાચ તમે માનો કે વર્કની અંદર 5 કે 7 વખત લખી નાખો તો તમને સરળતાથી યાદ રહી શકે, બરાબર, એવું થઈ શકે. હવે બીજી વાત, આપણે જ્યારે આગળના લેક્ચરની અંદર ફીણ પ્લવન પદ્ધતિની વાત કરેલી હતી ત્યારે આ ફીણ પ્લવન પદ્ધતિની અંદર એક સરસ મજાનો પ્રસંગ છે એ આપેલો છે તમને બુકની અંદર, ને ખૂબ સરસ પ્રસંગ છે. હવે આપણે વિદેશની ધરતી ઉપરની ખાસ કરીને વાત છે કે ભાઈ ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ છે એ આવી રીતે સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ છે એમાંથી માટી કે અશુદ્ધિને દૂર કરી શકાય, આવો વિચાર કઈ રીતે આવ્યો? તો એક વિચાર કઈ રીતે આવેલો છે, બરાબર, એની વાત કરવામાં આવેલી છે. હવે એક વખત એવું હતું કે ભાઈ જ્યાં ખાસ કરીને સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ છે, બરાબર, એ મળતી હતી, જ્યાંથી એનું પ્રાપ્તિ સ્થાન હતું એ ખાણકામ ચાલતું હતું, ત્યાં ઘણા બધા વ્યક્તિઓ રહેતા હોય, તમને ખ્યાલ છે. કારણ કે ખાણકામ છે એ વર્ષો સુધી ચાલે, તો ત્યાં ડ્રાઈવરો હોય, અંદર કામ કરી શકતા હોય એ બધા મજૂરો હોય, ધોબી કામ કરે એ માણસો પણ જોઈએ, કારણ કે વર્ષો સુધી કામ ચાલે એટલે ધોબી કામ કરે એ માણસો પણ હોય, બરાબર છે. એ ઉપરાંત બીજા અધિકારીઓ, ખનિજ અને ખાણ વિભાગના અધિકારીઓ પણ ત્યાં એ ખાણકામ ચાલતું હોય એ જગ્યા ઉપર હોય. દરેક પ્રકારના વ્યક્તિઓ જનરલી એમાં આવતા હોય, એ બધા વ્યક્તિઓ છે ત્યાં હોય. હવે આ જે ધોબી કામ કરતી હતી ને એક સ્ત્રીના મગજની અંદર એક વિચાર આવ્યો, એને એક અવલોકન કર્યું કે એક સીધી વાત છે, જો એને અવલોકન શા માટે આવું લાગ્યું, કેવું લાગ્યું હમણાં તમને કહું કે ભાઈ એ સ્ત્રીએ જે કામ કરતી હતી, બરોબર, એની પહેલાં હું વાત એ કરું કે જ્યારે ખાણકામની અંદર કામ થતું હોય તો મારે એની અંદર ડ્રિલિંગ ચાલતા હોય, મશીન ચાલતા હોય ને, બરાબર છે, એ ડ્રિલિંગ થતું હોય તેની અંદર તો જે વ્યક્તિ મજૂર હોય તો એના કપડા ઉપર બધું જે કાંઈ ખનિજમાં હોય બધું ચોંટે, એના માટી પણ ચોંટે, બરાબર, બીજા રજકણો હોય એ પણ ચોંટે, બરાબર છે. એ ઉપરાંત શરીરની અંદર પરસેવો એટલે થોડો ઘણો મેલ છે શરીરનો એ પણ કપડા ઉપર ચોંટેલો હોય. એ ઉપરાંત જે ખનિજની અંદર કામ થતું હોય તો ખનિજમાંથી જે કાચી ધાતુ હોય ને જે સ્વરૂપે હોય એ ફોર્મની અંદર એનો પાવડર ફોર્મનો અમુક ભાગ પણ એના કપડા ઉપર ચોંટે, બરાબર. તો એ કપડાં છે રે એ સ્ત્રીના હાથમાં ધોવામાં જાય દર વખતે, બરાબર. તો થોડા સમય પછી એને એક અવલોકન જોયું અથવા તો એક નવીનતા જોઈ. જ્યારે કપડાં ધોય ને ત્યારે તમને જનરલી ખબર હોય કે ભાઈ એને પાવડરની અંદર પલાળી દે, પહેલાં શું કરી દે. હવે તમે કોઈ પણ કપડાને પાવડરમાં પલાળો, હું કોઈ પણ કપડાની વાત કરું, તમારા કપડાં પણ તમે પાવડરમાં પલાળો એટલે ઉપર ફીણ આવે, પાવડર તમે નાખી દો પાણીની અંદર એટલે ઉપર ફીણ આવે. તો એ સ્ત્રીએ જ્યારે કપડાં છે એને અંદર નાખ્યા, બરાબર, અને એમાંથી જે ફીણ વળતું હતું ને તો એ ફીણની ઉપર કંઈક રંગીન કણ ચોંટેલા હતા ને એવું એને જોવા મળ્યું. ફીણમાં શું જોવા મળ્યું? એને કંઈક રંગીન કણ છે ને એ ચોંટેલા હોય એવું જોવા મળ્યું. અને માટી અને રેતી તો બધું નીચે જાય જ. આ તો સીધી સિમ્પલ, આમાં કંઈ એજ્યુકેશનની કાંઈ જરૂરિયાત નથી કે પાણીમાં તમે ધૂળ નાખો તો એ તળે જ જાય. એ હવાના ઘનતાને કારણે કે ભાઈ પાણી છે એની ઘનતા છે એ ઓછી હોય માટી કરતાં, એટલે માટી છે એ નીચે રહીને પાણી ઉપર જાય, બરાબર. પણ એને જ્યારે પાવડર નાખ્યો ને પછી એના કપડાં છે એ ટબની અંદર કે બાથ ટબની અંદર નાખ્યા અને જ્યારે ઉપર ફીણ આવ્યા ત્યારે એ ફીણની અંદર અમુક રંગીન કણો હતા. તો એ રંગીન કણો અવારનવાર એને જોવા મળતા એટલે આશ્ચર્ય થયું. અને એના પાસની અંદર એક રસાયણશાસ્ત્રી હતા, ત્યાં ખાણકામની અંદર એક કામ કરતા હતા, એવા એક રસાયણશાસ્ત્રી હતા, કેરી એવર્સન. કોણ હતા? કેરી એવર્સન. એને જે અનુભવ થયો આ ધોબીકામવાળી સ્ત્રીને, જેને ધોબણ કહીએ આપણે, બરાબર, એ ધોબણે આ અનુભવ છે એ કેરી એવર્સનને કીધું કે ભાઈ જ્યારે હું કપડાં ધોઉં છું, બરાબર, ત્યારે માટીને જે કંઈ બાકીનો બધો ભાગ છે, મેલ ને એ બધું તળિયે વહી જાય છે પાણીમાં, અને ફીણ જે ઉપર આવે છે ને એ ફીણમાં રંગીન કણો અમુક એને જોવા મળે અથવા તો કપડા ઉપર ચોંટી જાય છે રંગીન કણો. અને ફીણ કપડા ઉપર ચોંટી જવાનું છે, તમે કપડાં પલાળશો અંદર, તો આ વસ્તુ એને જોવા મળી કે આવું થાય, બરાબર છે. એને કંઈક અદ્ભુત લાગ્યું આવી વસ્તુ, કારણ કે એને કપડાં તો પહેલાં પણ ધોયેલા હોય ત્યારે આવું ન થતું હોય, બરાબર. તો કેરી એવર્સનના મગજની અંદર સીધો આઈડિયા આવી જાય કે ઓકે, આ બધું જે થાય છે એની પાછળ એવું છે કે ભાઈ જે કાચી ધાતુ છે એ ફીણ સાથે ઉપર બી આવે છે અને જે ગેંગના કણો છે એ પાણીની અંદર નીચે રહે છે. તો આના આધારે ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ છે એનો જન્મ થયો. મતલબ એ ધોબણના મગજની અંદર આ ફીણ, ભલે એને ખબર નથી પડતી કે આ ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ છે એ મારા કારણે વિકાસ થયો છે, એને કેરી એવર્સનને કીધું હતું. અને એ પછી તો ભાઈ એને ના ખબર હોય ને એવી ધોબણને કે ભાઈ આમાં ટર્પેન્ટાઇન ઓઇલ ને પાઇન ઓઇલ ને આવું બધું નાખવું પડે. એ તો બધું શા માટે એડ કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ સંગ્રાહકો એટલે ફીણ વધુ ઉત્પન્ન કરે, ફીણ સ્થાયીકારક એટલે ફીણ ઉપર વધારે પડતા બહાર ન ભાગી જાય, ઓછા રહે, સ્થાયી રહે, એટલા માટે આ પદાર્થો એડ કરવામાં આવે.
બરાબર છે, કારણ કે ઓલા બધા એસિડિક પદાર્થ સાથે સાથે એ લોકોએ શું કર્યું, આ બેઝિક પદાર્થ એડ કર્યો છે, એને લઈને આ બધા બેઝિક છે, એટલે ફીણ છે એ કેવા થાય, સ્ટેબલ થાય, મતલબ કે સ્થાયી થાય. તો આ આખો એક પ્રસંગ હતો જે ફીણ સ્થાયીકારક પદાર્થ કે સંગ્રાહક પદાર્થને આ બધું એડ કરવામાં આવે, આ બધી વાત તો પાછળની હતી, બરાબર. પણ સૌ પ્રથમ આ ધોબણ છે એના મગજની અંદર આ વિચાર છે એને જન્મ લીધો હતો, અને એના વિચાર જે જન્મ લીધો એના કારણે જ ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ છે એ વિકસિત થઈ, બરાબર છે. તો આનો સૌથી મોટો શ્રેય છે એ કદાચ એ જે ધોબણ છે એને જાય, કારણ કે આ આઈડિયા કે આવો જે ચમત્કાર છે એને જોવા મળ્યો, એને અનુભવ થયો, એને કેરી એવર્સનને કીધું, બરાબર, કે એને એના જવાબ બીજી ધોબણને કીધું હોય તો એ કે બે આવું થતું હશે, હોય આમાં એવું હોય એટલે થાય. પણ એ જે એક યોગ્ય જગ્યાઓ પર એને રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ વસ્તુ છે, આને ખબર પડે આવું થાય છે, તો એટલા માટે એનો નિકાલ આવ્યો, એનું સોલ્યુશન મળ્યું, ખ્યાલ પડ્યો, અને એના કારણે એક નવા વિજ્ઞાન છે એના તરફ એ આગળ વધ્યા. અત્યારે અને આ વસ્તુના કારણે કોપર છે એનો ભાવ માર્કેટમાં નીચો છે, કારણ કે ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ છે એ શોર્ટની અંદર થાય છે, ઓછા ખર્ચે થાય. બાકી જો આવી રીતે છૂટું ના પડતી હોય તો વધારે પ્રોસેસ થાય તો કોપર મેળવવા માટેનો ખર્ચ પણ કંઈક વધુ થાય, એની કિંમત પણ કંઈક કેવી હોય, વધારે હોય. ઓકે, વધારે પડતી વાતો ન કરતા, તમારો સમય છે એ ન બગાડતા, આપણે જે ટોપિક ઉપર વાત કરતા હતા, બરાબર, એ ટોપિક ઉપર આપણે વાત કરવી છે. આપણો ટોપિક મુખ્ય એ હતો, મુદ્દો નંબર 1 હતો આપણો. તો યાદ રાખજો, હું 3 મુદ્દાની અંદર જ કામ કરવાનો છું, અને આ 3 મુદ્દામાં જ તમારું ચેપ્ટર છે એ પૂર્ણ થવાનું છે. 3 જ મુદ્દાની અંદર. પહેલો મુદ્દો, કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રીકરણ કરવું. નંબર 2, સંકેન્દ્રિત કાચી ધાતુમાંથી ધાતુ મેળવવી. અને નંબર 3, ધાતુનું શુદ્ધિકરણ કરવું. આ 3 મુદ્દામાં જ આ ચેપ્ટર સમાયેલું છે. આપણે પહેલા મુદ્દા ઉપર કામ કરીએ છીએ, જે મુદ્દાનું નામ છે કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રીકરણ કરવું. 3 પદ્ધતિઓ જોઈ હતી, અને આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ચોથી પદ્ધતિ જોવાના છીએ. એ ચોથી પદ્ધતિનું નામ છે નિક્ષાલન. શું નામ છે ચોથી પદ્ધતિનું? નિક્ષાલન. નિક્ષાલન એટલે કે લીચિંગ, બરોબર, લીચિંગ કરવું. હવે નિક્ષાલન ક્યારે કરવામાં આવે, કન્ડિશન શું છે? કેમ આગળના દરેકમાં કન્ડિશન હતી ને, જલીય પ્રક્ષાલનમાં કન્ડિશન હતી, ઘનતાનો તફાવત હોવો જોઈએ. ચુંબકીય અલગીકરણમાં કન્ડિશન શું હતી કે ભાઈ ચુંબકીય પ્રકૃતિ ધરાવતા હોવા જોઈએ. અને ફીણ પ્લવન પદ્ધતિમાં શું કન્ડિશન હતી? સલ્ફાઇડ યુક્ત કાચી ધાતુ હોવી જોઈએ. એમ નિક્ષાલનની અંદર કન્ડિશન એ છે કે કાચી ધાતુ યોગ્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય હોય ત્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરોબર. કે ભાઈ તમારી કાચી ધાતુ છે એ યોગ્ય દ્રાવકની અંદર દ્રાવ્ય હોય ત્યારે આ પદ્ધતિ ઉપયોગ કરવામાં આવે. તો આનો મતલબ એવો થયો કે કાચી ધાતુ છે એ યોગ્ય દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય હોય તો અશુદ્ધિ છે એ અદ્રાવ્ય હોય ત્યારે જ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી આ પદ્ધતિ છે નિક્ષાલન. એક્ઝામની અંદર અવારનવાર પૂછાય છે, બરાબર છે. એટલે મોસ્ટ આઈએમપી અથવા તો વેરી મોસ્ટ આઈએમપી આ પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિમાં આપણે 2 વસ્તુ કે 2 પદાર્થોનું નિક્ષાલન કરવાના છીએ, અને એ બંને પદાર્થનું નિક્ષાલન ખૂબ જ અગત્યનું છે. બંનેની અંદર આપણે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવાના છીએ, અને બંને સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ એકદમ સરળ છે, કોઈ ચિંતાનો વિષય તમારી માટે નથી. શરૂઆત કર્યાની અંદર પહેલી જે પદ્ધતિ તમને આપેલી છે નિક્ષાલન માટેની, એમાં એમાં આપેલું છે પહેલું, બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનાનું નિક્ષાલન. પહેલી પદ્ધતિ છે, શું નામ છે એનું? બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિનાનું નિક્ષાલન. જો યાદ રાખજો, તમને કદાચ ખબર ન હોય તો એલ્યુમિના એટલે બીજું કાંઈ નહીં, Al2O3. અને એલ્યુમિના કહેવાય કોને? Al2O3. અને શું કહેવાય? એલ્યુમિના, બરોબર. બોક્સાઇટની મેં તમને આગળ વાત કરેલી હતી,
બરોબર છે. ઓકે, બોક્સાઇટનું સૂત્ર શું છે એ તમને ખ્યાલ છે. કોષ્ટક પ્રમાણે પણ મેં તમને કીધું હતું અને બીજી રીતે પણ કીધું હતું. હવે જો તમને એક વાત કરી દઉં, વાત આવી છે તો બોક્સાઇટ છે ને મુખ્ય બે પ્રકારના હોય. એક સફેદ બોક્સાઇટ હોય અને બીજો જે છે એ કયો હોય, લાલ બોક્સાઇટ. સફેદ બોક્સાઇટ છે ને એનું સૂત્ર આવું હોય Al2O3 અને આ જે છે ને એનું સૂત્ર એવું હોય Al2O3 × 2H2O. આ પ્રકારે હોય, બરોબર. બે હોય જનરલી, કદાચ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાં આપેલા નથી, પણ બાય ચાન્સ તમે ભૂલથી રેફરન્સ બુકની અંદર ક્યાંક વાંચતા હોય ને MCQ ક્યાંક આવે તો તમને પ્રશ્ન ન થાય એટલા માટે. ઓકે, બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિના, મતલબ તમને ખ્યાલ છે કે બોક્સાઇટનું સૂત્ર શું છે આપણી પાસે. જનરલી મેં તમને જે તે સમયે લખાવ્યું હતું કે બોક્સાઇટ આપણે તો સામાન્ય બોક્સાઇટ ઉપર જોવાનું છે અને એને આવી રીતે લખવાનું Al2O3 × XH2O. બરોબર છે. આ Al2O3 × XH2O માંથી તમારે Al2O3 છે એ બનાવવાનું છે. પણ આ બોક્સાઇટમાં આટલું જ ખાલી ના હોય ને, એની અંદર તો હજી ભેગું શું હશે તો કે અશુદ્ધિઓ હશે ભાઈ. બરોબર. તો જે બોક્સાઇટ છે એ બોક્સાઇટમાં કઈ કઈ અશુદ્ધિઓ હોય તો એની વાત કરીએ તો તમને એવું કહેવામાં આવેલું છે કે બોક્સાઇટમાં અથવા તો અબરખ છે અથવા તો એલ્યુમિનિયમની મુખ્ય કાચી ધાતુ બોક્સાઇટમાં SiO2 આયર્નનો ઓક્સાઇડ Fe2O3 તરીકે હોય અને TiO2 અને TiO2 અશુદ્ધ સ્વરૂપે રહેલ હોય છે. બરોબર. તો એલ્યુમિનિયમની જે મુખ્ય કાચી ધાતુ છે, બરોબર છે, એની અંદર બોક્સાઇટ, એલ્યુમિનિયમની મુખ્ય કાચી ધાતુ, એલ્યુમિનિયમની બે કાચી ધાતુઓ છે. કઈ કઈ? બોક્સાઇટ અને કેઓલિનાઇટ. બરોબર. આ બોક્સાઇટ મુખ્ય કાચી ધાતુ છે. એમાં કોઈ કઈ અશુદ્ધિઓ હોય તો કે એમાં અશુદ્ધિઓ હોય SiO2, Fe2O3. જો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એવું આપ્યું છે Fe2O3 એટલે આયર્નનો ઓક્સાઇડ, આયર્નના ઓક્સાઇડ તરીકે Fe2O3 અને ટિટેનિયમ ઓક્સાઇડ એટલે TiO2. બરાબર. એ અશુદ્ધ સ્વરૂપે રહેલા હોય. હવે આ બધામાંથી આ તમારે અશુદ્ધિઓ દૂર કરવાની છે ને પછી એમાંથી તમારે Al2O3 × XH2O કાઢવાનું, અશુદ્ધિ દૂર કરીને આમાંથી પછી શું બનાવવાનું Al2O3. આ પ્રકારે આપણે રિએક્શન આખી કરવાની છે. ઓકે, જો તો પહેલાં હું રિએક્શન તરફ જાઉં છું કે રિએક્શન શું કહે છે. હું પહેલાં બોક્સાઇટ લખું છું એટલે બોક્સાઇટની અંદર Al2O3, બરોબર, આને મેં લીધો. અહીંયા XH2O લખતો નથી અત્યારે, આની અંદર બધું હોય જ, અત્યારે સફેદ બોક્સાઇટ તરીકે લઉં છું. બરોબર. તો આની પ્રક્રિયા તમારે કોની સાથે કરવાની છે તો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે કરવાની છે. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ બનાવવાનું છે એટલે એમાં એડ કરવું પડશે તમારે પાણી. ટેમ્પરેચર રાખવાનું છે 473 થી 523 કેલ્વિન. દબાણ રાખવાનું છે 35 થી 36 બાર. યાદ રાખજો આમાં હજી અશુદ્ધિઓ છે. બરાબર. કઈ કઈ અશુદ્ધિઓ છે તો કે આની અંદર હજી આ ત્રણેય અશુદ્ધિઓ છે. આ એકલું Al2O3 એમનન છે નહીં. હવે કેવી રીતે રિએક્શન થાય એ સમજો. એકદમ સરળ છે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા એલ્યુમિનિયમ 3+ આવું તમને આવડતું હશે હું ધારી લઉં છું. ઓક્સિજન ઉપર 2- NaOH કેમ છૂટો પડશે? Na+, OH-. અહીંથી H2O કેમ છૂટો પડે? H+, OH-. આટલું બધાને ખબર પડી ગઈ ભાઈ? આટલી બધાને ખબર પડે છે. આટલા આટા હોય બધાય. ઓકે, હવે જો મેં તમને કાલના લેક્ચરની અંદર પણ કીધું હતું, આ તમે 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો. આ બેયર પદ્ધતિ છે. કઈ પદ્ધતિ છે આ? અને તમે બેયર પદ્ધતિ કયો છો? 10મા ધોરણમાં તમે ભણી ગયા બેયર પ્રોસેસ. બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિના, બરાબર, એ બેયર પ્રોસેસ. અને એલ્યુમિનામાંથી એલ્યુમિનિયમ,
એ તમારી હોલ હેરાઉલ પ્રોસેસ. આ બેયર પ્રોસેસ છે. હવે જે Al2O3 એનું NaOH સાથે દ્રાવણ બનાવ્યું, જલીય દ્રાવણ એટલે H2O નાખ્યો, 473 કેલ્વિન તાપમાન ને 523 કેલ્વિન તાપમાને 35 થી 36 બાર દબાણે ગરમ કરવામાં આવે એટલે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બને. શું બને? સોડિયમ એલ્યુમિનેટ બને. બરાબર. હવે કેવી રીતે બને, શું એનું સૂત્ર થાય એ જોજો. હવે જ્યારે એક જ રિએક્શનની અંદર એક કરતાં વધારે ધાતુઓ હોય ત્યારે મેં તમને કીધું હતું જનરલી સંકીર્ણ સંયોજન બની શકે. શું બની શકે? સંકીર્ણ સંયોજન બનવાની શક્યતા. પણ એના માટે બે કન્ડિશન સંકીર્ણ સંયોજન બનવા માટે. હું જો અહીંયા તમને કહું છું કે સંકીર્ણ સંયોજન ઈ છે શું શબ્દ? સંયોજન એટલે તમને ખબર પડે એમાં ધન આયન ને બીજું શું હોય? ઋણ આયન. સંકીર્ણ એટલે બીજું કાંઈ નથી. સંકીર્ણ સંયોજન એટલે જટિલ સંયોજન. સંકીર્ણ સંયોજન એટલે જટિલ સંયોજન. હવે જટિલ સંયોજન એટલે કેવું હોય તો કે કાં તો એમાં ધન આયન મોટો હોય અથવા તો કયો આયન મોટો હોય? ઋણ આયન. એકલો ન હોય, મતલબ Cl- M ન હોય, PO4 3 M નહીં, એના કરતાં પણ મોટો હોય. બરોબર? સ્ક્વેર બ્રેકેટ વાળો હોય. કાં ધન આયન મોટો હોય ને કાં ઋણ આયન મોટો હોય. આને શું કહેવાય? સંકીર્ણ સંયોજન કહેવાય. હવે સંકીર્ણ સંયોજન છે ને એ બને એના માટે બે કન્ડિશનો હોય. એક, સંકીર્ણ સંયોજન તો જ બને ધાતુ પણ એ કેવી હોવી જોઈએ? ડી કક્ષક ધરાવતી હોવી જોઈએ. એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય કે ન હોય, પણ જો ખાલી ડી કક્ષકો, ખાસ ધાતુ હોય પણ કેવી? ખાલી ડી કક્ષક. પછી આખી ખાલી હોય તો પણ ભલે ને, એક બે કક્ષક હજી ખાલી પીડી હોય તો પણ ભલે. અને બીજી વસ્તુ અહીંયા જોઈએ લિગેન્ડ. લિગેન્ડ એટલે અત્યારે બીજું કંઈ નહીં, તમે એને લુઈસ બેઝ કહી શકો. શું કહી શકો? લુઈસ બેઝ. લિગેન્ડ કોને કહેવાય? જો હું તમને વ્યાખ્યા આપું, આપણે ભણવાના છીએ. પરમાણુ, અણુ, આયન કે સંયોજન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ દાન કરે તેને લિગેન્ડ કહે છે. ફરી પાછું, અણુ, પરમાણુ, આયન કે સંયોજન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે તેને લિગેન્ડ કહે છે. લિગેન્ડ એટલે લુઈસ બેઝ. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે એ લુઈસ બેઝ, અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ સ્વીકારે એ લુઈસ એસિડ. સંતુલન ચેપ્ટરમાં તમે ભણી ગયા. હવે જો લિગેન્ડ તરીકે માનો કે તમે Cl છે ને એને લઈ શકો. Cl- હોય તો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એની પાસે પીડાવો. બરાબર છે. ત્યાર પછી H2O ને તમે લઈ શકો. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ એની પાસે પીડાવે. માઇનસ વાળા બધા લુઈસ બેઝ જ હોય. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન જ કરે, એની પાસે સ્વીકારેલો હોય ને ઇલેક્ટ્રોન. એટલે શું કરે હંમેશા? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે. આ અણુ પણ થયો અને સંયોજન પણ કહેવાય કોઈ પણ. બરાબર? એ પણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી શકે. એટલે એ બધાને શું કહેવાય? લુઈસ બેઝ. બરાબર? અથવા તો OH- અહીંયા પણ હોય, CN- અહીંયા પણ હોય નાઇટ્રોજન પાસે. બરાબર? તો આવી રીતે જનરલી આને લિગેન્ડ કહેવાય. જનરલી લિગેન્ડ તરીકે મોટા ભાગે કહું છું તટસ્થ અણુ અને ઋણ આયન હોય. કોણ હોય? તટસ્થ અણુ અને ઋણ આયન. ધન આયન પણ હોઈ શકે, પણ એ જે હશે એ તમારા સિલેબસમાં ક્યાંય છે નહીં. આપણે જે ચેપ્ટર ભણવાના છીએ એમાં પણ નથી. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે સંકીર્ણ સંયોજન આ બે વસ્તુ હોય ને ત્યારે બને, અને જટિલ સંયોજન છે. કારણ કે જો એક વસ્તુ હું તમને સિમ્પલ કહી દઉં કે તમે કોઈ પણ રિએક્શન કરો ને, પ્રક્રિયક છે એમાંથી નિપજ આ બનશે આ ખબર પડી જાય. બરોબર છે? એ પછી એનું સૂત્ર છે એ બનતું હોય છે. પછી ખબર પડે કે આનો આવું ફોર્મ્યુલા હોવી જોઈએ એમ. બરાબર? કારણ કે આ તો કંઈ ઉપરથી કહેવા નથી તમને. બરાબર? તમે પાણીમાં મીઠું એડ કર્યું, તમને કહેશે કે હું એને પ્લસ છું કે હું Cl- છું. નહીં, એ સૂત્રો છે એ પછી ટેકનોલોજીના આધારે તમને ખ્યાલ પડે શું બન્યું. એટલે પછી તમે મિકેનિઝમ આપી શકો, ક્રિયાવિધિ કે કઈ રીતે બનેલું હશે. બરાબર? તો અહીંયા પણ તમે જો એલ્યુમિનિયમ જેની પાસે ડી કક્ષક છે તો કે હા, અમુક એમ કે સર નથી. તો કે એલ્યુમિનિયમ નંબર 13 શું ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય? હિલિયમ, સોરી ફોર ધેટ, નિયોન 3s2 3p1 3d0. કંઈ ના હોય તો 3d0 તો હોય જ, ક્યાંય વહી ના જાય. કારણ કે કોઈ પરમાણુ હોય તો એની અંદર આ પહેલી કક્ષા બોલું છું, આ બીજી કક્ષા, આ ત્રીજી કક્ષા, અને દરેક કક્ષામાં એ પ્રમાણે કક્ષકો હોય જ. બરોબર? પહેલી કક્ષા હોય તો S કક્ષક હોય, બીજી કક્ષા હોય તો SP કક્ષક હોય, ત્રીજી હોય તો SPD હોય, અને ચોથી કક્ષા હોય તો SPD અને F કક્ષક હાજર હોય. આ ત્રીજી કક્ષા છે. ત્રીજી અહીંથી કક્ષા ખબર પડે ને, N+L નો નિયમ તમે ભણી ગયા.
બરાબર, પેલું હોય ને એલ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક, બીજું હોય ને એલ એઝિમ્યુથલ ક્વોન્ટમ આંક, બરાબર છે. તો 3D કક્ષક હાજર હોય અને કેવી હોય? ખાલી. મેં તમને કીધું ખાલી. પછી એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ચાલે, કે આમાં ડી કક્ષકના તો 5 પ્રકાર પડે ને, પછી ઇલેક્ટ્રોનનું ચેન્જીસ થઈ શકે. કેમ તમે સંકરણ કરતા હતા મિથેનમાં ને એમાં, એમ ચેન્જીસ થાય ને, ઇલેક્ટ્રોન આગળ પાછળ આવે ને, એમ થઈ શકે એની અંદર હોય. એટલે એલ્યુમિનિયમ પાસે ડી કક્ષક છે એટલે એ સંકીર્ણ સંયોજન બનાવી શકે. એસ વિભાગની અંદર તમે યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, બેરિલિયમની અનિયમિત વર્તુળક, એમાં તમે કહેતા કે બેરિલિયમ છે એનો વિકર્ણ સંબંધ એલ્યુમિનિયમ સાથે છે, એટલે બેરિલિયમ પણ સંકીર્ણ સંયોજન બનાવી શકે. અને એમાં તમે આવું બનાવતા હતા, BeOH 4 2 માઇનસ. બાકી બેરિલિયમ દાદાનો દાદો આવે તો કોઈ સંકીર્ણ બનાવી શકે નહીં, કારણ કે બેરિલિયમ છે એ ભાઈ એનો નંબર 4, અહીંયા થાય હિલિયમ 2s2. વાર્તા પતી ગઈ. હજી કદાચ ત્યાં હોય તો 2p0, પછી 2d0 ન હોય, ડી કક્ષક 2d શક્ય જ નથી. આ તમને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ કે બેરિલિયમ છે એ કોઈથી બનાવી શકે નહીં. એનું કારણ છે કે એની પાસે ડી કક્ષક હાજર નથી. આ OH છે એ લિગેન્ડ છે, પણ બેરિલિયમનો વિકર્ણ સંબંધ કોની હારે હતો? એલ્યુમિનિયમ સાથે, બરોબર. અને એ વિકર્ણ સંબંધ એલ્યુમિનિયમ સાથે હતો એટલા માટે એલ્યુમિનિયમ તો બનાવે જ, પણ બેરિલિયમ પણ સંકીર્ણ સંયોજન બનાવી શકે. એવું તમે બેરિલિયમના અનિયમિત ગુણધર્મની અંદર ભણી ગયા છો. ઓકે, આટલી ખબર પડી ગઈ. આશા રાખું છું કે તમને સંકીર્ણ સંયોજન વિશે આટલી માહિતી મળી. હવે કેટલું તમારા ગળે ઘૂંટડો નથી ઉતરતો એ મને અહીંથી દેખાતું નથી, પણ લગભગ મારા ખ્યાલથી આટલામાં તમને ખબર પડી જાય. સંકીર્ણ સંયોજન તો જ બને જો ધાતુ હોય, પણ કઈ? ડી કક્ષક ધરાવતી હોય, પછી એક હોય તો પણ ચાલે, બરોબર. અને બીજી એમાં શું હોવું જોઈએ? લિગેન્ડ હોવો જોઈએ. લિગેન્ડ તરીકે બે વસ્તુ હોય, ઋણ આયન અને તટસ્થ. હવે બીજી વાત કે લિગેન્ડ છે ને એની સંખ્યા જનરલી 4 હોય અથવા તો કેટલી હોય? 6 હોય. આકાર પ્રમાણે, કારણ કે છેલ્લો આકાર અષ્ટફલક આવે અને અષ્ટફલકમાં 6 ભાગ હોય, વધારે ન હોય, 8 ન હોય, બાજુ 8 હોય, પરમાણુ તો 6 જ હોય, બરોબર છે. તમે ભણી ગયા. અષ્ટફલકવાળા આકાર ઘણા બધા, SF6 યાદ કરો. સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઇડ અષ્ટફલક આકાર એનો થાય, રાસાયણિક બંધન અને આણ્વીય રચનાવાળા ચેપ્ટરની અંદર, બરોબર. પણ આની અંદર એક એવી કન્ડિશન છે કે AU અને AG આ બે લિગેન્ડની સંખ્યા 2 હોય ને તો પણ સંકીર્ણ બનાવી શકે, કારણ કે AU અને AG બંને ઉમદા ધાતુઓ છે. ઉમદા ધાતુ એટલે કે નિષ્ક્રિય ધાતુઓ છે, એ કોઈ બીજા રિએક્શન કરતી નથી, બરાબર. એટલે એમાં 2 લિગેન્ડ હોઈ શકે. બાકીની બધી જે ધાતુઓ છે એ જનરલી કાં તો લિગેન્ડની સંખ્યા 4 હોય અને અથવા તો લિગેન્ડની સંખ્યા 6 હોય. એ આકાર ઉપર આધાર રાખે, બરોબર છે. 4 હોય તો 2 પ્રકારે આકાર બની શકે, ચોરસ બની શકે અને સમચતુષ્ફલક બની શકે, અને 6 હોય તો સંકરણ 2 પ્રકારના થાય, બરોબર. એ આપણે વધારે પડતા આગળ ઉપર વાત કરશું ત્યારે એની વધારે માહિતી મેળવશું. આટલું કદાચ તમારે જોતું હોય તો તમારી રીતે સાઈડમાં વિડીયો પોઝ કરી અને નોટમાં નોંધ કરી લેજો. હવે હું રિએક્શન તરફ આવું છું. રિએક્શનની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એલ્યુમિનિયમ છે એની પાસે ડી કક્ષક છે, OH માઇનસ લિગેન્ડ છે. તો હવે શું થાય ને, સોડિયમ ભેગી ધાતુ, સોડિયમને સાઈડમાં કાઢી નાખો. એલ્યુમિનિયમ છે કોની હારે જોડાય? OH હારે જોડાય. શું બનાવી શકે? લિગેન્ડની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 4 ને વધુમાં વધુ 6. આપણે 4 થી જોડીએ, AlOH 4 આ બન્યું. હવે આ બનશે ને એટલે આ એક જ આયન બને સંકીર્ણમાં, કાં ધન આયન બને કાં ઋણ આયન બને, અને કાં તટસ્થ થઈ જાય. હવે કેવું બને કેમ ખબર પડે? તો કે આમ ખબર પડે. કેમ? આમ. એલ્યુમિનિયમ ઉપર કેટલો વીજભાર? +3. OH છે એ કેવો હોય? તો કે માઇનસ. કેટલો માઇનસ? તો કે -1. તો OH ઉપર 1 માઇનસ, તો એવા 4 OH છે, તો કેટલો થાય? -4. +3 -4. આખા ઉપર કેટલો વીજભાર આવે? -1. આટલું સાદું ગણિત તમને આવડતું હશે એવી હું આશા રાખું છું. હવે આ આખાને મેં તમને કાલે વાત કરી તેમ વાય કહી દઉં, તો વાય ઉપર કેવો વીજભાર આવી ગયો? -1. હવે જો કોઈ ઋણ આયનો તેને જનરલી કોણ જોડાય? પહેલા ધન આયન. સર ધન આયન તરીકે અમારી પાસે છે કોણ? સોડિયમ H+. હવે H+ ના જોડાય, બરાબર છે. એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન નથી. અમુક કે સર H+OH- ને જોડી દે. H+OH- સાથે જોડે તો શું બનાવે? H2O. એ તો છે જ, જે પ્રક્રિયકમાં હોય એની પાછું નિપજમાં કોઈ દિવસે બને
નહીં. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ, બરાબર. એટલે H+ ને OH- જોડાઈ શકે નહીં, બરાબર. તો એની હારે Na+ જોડો, તો હવે Na+, 1 ને Y- તો શું સૂત્ર બને? Na. તો અહીંયા હું શું લખી નાખું? Na. આટલી ખબર પડી કે નહીં? ઓકે, આશા રાખું છું કે આટલી તમને ખબર પડી ગઈ. હવે અહીંયા +1 હતો ને આ -1 હતો, બે યાર સંયોજન બની ગયું એટલે હું થઈ ગયું Na Y. એમ Na આ Y હતો એ થઈ ગયું, વાર્તા પૂરી. આ સંયોજન તમારું બન્યું. હવે આ જે પ્રક્રિયા છે, આ જે સંકીર્ણ સંયોજન બન્યું કહેવાય. શું બન્યું કહેવાય ને? સંકીર્ણ સંયોજન. અને આ સંકીર્ણ સંયોજન બને ને એ પાણીમાં દ્રાવ્ય બને. કેવું બને? પાણીમાં દ્રાવ્ય સંકીર્ણ સંયોજન બને. હવે આ પ્રક્રિયાને મારે સંતુલિત કરવી છે. પહેલા આવો એલ્યુમિનિયમ પાસે, કેટલા એલ્યુમિનિયમ છે? 2. તો મારે અહીંયા કેટલા મૂકી દેવા પડે? 2. સોડિયમ કેટલા થઈ ગયા? 2. મારે અહીંયા કેટલા મૂકી દેવા પડે? 2. હવે તમે ગણો કે હાઇડ્રોજન કેટલા થયા, બરોબર? તો કે 4, 2, 8 થયા. હાઇડ્રોજન કેટલા થયા? 4, 2, 8 હાઇડ્રોજન થયા. તો અહીંયા આપણી પાસે કેટલા હાઇડ્રોજન છે? 2. તો અહીંયા કેટલા મૂકવા પડે મારે? તો કે અહીં 6 કરવા પડે. તો 6 કરવા માટે કેટલા મુકાય? 3. તો 3, 2, 6 અને આ 2 કેટલા થઈ ગયા? 8 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા. હવે સેકન્ડ વાત શું છે? સેકન્ડ વાત, બરાબર, ઓક્સિજન. તો કે આ ઓક્સિજન કેટલા છે? અહીંયા 2, અહીંયા 4, એટલે 4, 2, 8. તો અહીંયા 3, 3 ને 2, 5, 5 ને 3, 8. પ્રક્રિયા તમારી થઈ ગઈ સંતુલિત, બરોબર. આનું જો તમારે નામ આપવું હોય તો આવું નામ થાય: સોડિયમ ટેટ્રા હાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટમ. સોડિયમ ટેટ્રા હાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટમ, બરાબર. ઓકે, જરૂર નથી પણ કદાચ બાય ચાન્સ બુકમાં આપ્યું પણ નથી. હવે જો વાત, મૂળ મુદ્દો આપણો શું તો યાદ કરજો કે આપણી પાસે જે બોક્સાઇટ હતું Al2O3 એ શું ધરાવે છે? અમે તમે રિએક્શન સમજાવ્યું, ક્લિયર થઈ ગઈ. હવે ફરી પાછા આપણા લાઈનની ઉપર આવો કે Al2O3 એ આપણું બોક્સાઇટ હતું. બોક્સાઇટમાં અશુદ્ધિ 3 પ્રકારની હતી: SiO2, Fe2O3 અને TiO2. આનો મતલબ આના જેવો થયો કે ભાઈ આપણી પાસે એક પાત્ર હતું, બરોબર. આવી રીતે હું કોનિકલ ફ્લાસ્ક જેવો ભાગ લઉં છું. આ કોનિકલ ફ્લાસ્કની અંદર 3 વસ્તુઓ હતી. Al2O3 હતું. આ Al2O3 માં કોણ કોણ હતું? આના ભેગી ફ્રી આવી હતી: SiO2, TiO2 અને Fe2O3. આ ત્રણેય ફ્રી આવી હતી. આમાં આપણે શું નાખ્યું? તો કે આમાં નાખ્યું આપણે NaOH. આ બ્લુ કલરનું છે એ શું નાખ્યું મેં? NaOH. અને રિએક્શન કરી. હવે કોની અરે રિએક્શન કરી સર, એ કેમ ખબર પડે? દ્રાવ્ય કોણ થયું? તો કે જો Al2O3 કરી ખબર પડી તમને NaOH આરે, એટલે શું બન્યું? સોડિયમ ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સો એલ્યુમિનેટ બન્યો. આ NaAlOH4, જેને તમારી બુકમાં શું નામ આપ્યું છે? સોડિયમ એલ્યુમિનેટ એવું નામ આપ્યું છે, બરાબર છે. ખરેખર નામ એનું આવું થાય. આ સંકીર્ણ IUPAC નામકરણ છે. હવે સર આમાં બીજું કોણ રિએક્શન કરે? આ કરે? તો કે આ બે નો કરે. કોણ નો કરે? આ TiO2 અને Fe2O3 એ પાણીમાં ઓગળતા નથી. એ રિએક્શન NaOH ચારે કરતા નથી, એટલે એ તળે ને તળે એમને બે પડ્યા છે. તો હવે રિએક્શન કોણ કરે? તો સર રિએક્શન હવે આનો વારો આવી ગયો. હા, હવે આનો વારો આવશે. એટલે જે તમારું હવે SiO2 હતું, એ SiO2 રિએક્શન કરશે કોની હારે? NaOH હારે. એસ વિભાગ તમે ભણ્યા હોય તો તમને યાદ આવશે કે ધાતુના ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ સ્વભાવે બેઝિક હોય, બરાબર. અને અધાતુના ઓક્સાઇડ, બરાબર, એ એના કરતાં ઉલટો ગુણધર્મ ધરાવે. હવે અહીંયા જોજો કે આ ધાતુ છે NaOH એ બેઝિક છે. SiO2 સિલિકોન એ પણ ધાતુ છે, પણ એ જનરલી એના ઓક્સાઇડ છે એ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે, કારણ કે એ તમે ભણી ગયા સ્પેશિયલ કેસની અંદર. SiO2 છે એ એસિડિક હોય, તમે P વિભાગની અંદર ભણતા આ વસ્તુ. આ છે એ બેઝિક. હવે જો યાદ રાખજો, કોઈ પણ બેઝ છે ને એ બેઝ ક્યારે કહેવાય?
તો કે એ પદાર્થની અંદર એની બેઝિક ગુણધર્મ છે એ સૌથી વધારે હોય અને એમાં એસિડિક ગુણધર્મ ઓછા હોય. સાવ ન હોય એવું નથી. દાખલા તરીકે આંબલી છે તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? એસિડિક. શા માટે? તો કે એનો સ્વાદ છે એ ખાટો છે. સ્વાદ કેવો છે? ખાટો છે. એસિડિક કેરેક્ટર એમાં આપણે જોવા મળે છે. એટલા માટે જનરલી આપણે એને કેવું કહીએ? એ એસિડિક છે. પણ જો હંમેશા યાદ રાખજો કે એમાં બેઝિક ગુણધર્મ ન હોય એવું નથી. એમાં બેઝિક ગુણધર્મ તો હોય પણ એમાં બેઝિક ગુણધર્મ ખૂબ જ કેવા હોય? ઓછા. ના સમજમાં આવ્યું? ઓકે, એક્ઝામ્પલ આપું એક તમે કદાચ ક્લાસમાં ક્યારેક બેઠો હોય વિદ્યાર્થીઓ તો ખબર ક્યારેક તમને કોક એમ છે કે એ ડોબા જેવા. તો આનો મતલબ શું સમજવાનો તમારે? કે આપણી અંદર માણસની લાક્ષણિકતાઓ ઓછી છે. કોના કરતા? તો કે ડોબા કરતા. અને ડોબા જેવા આપણે તો જ કે એનો મતલબ એવો તમારે સમજવાનો છે કે મારામાં એ કોઈ ગુણધર્મ માણસનો છે જ નહીં, કે જનીનિક લાક્ષણિકતા ડોબાની આવી ગઈ નહીં. શું છે કે અમુક આપણી એવી લાક્ષણિકતા ઉભરી આવી હોય બહાર કે જેના કારણે આપણે શું કે ડોબા જેવા આવું કે. તો એવી જ રીતે કોઈ પણ બેઝિક પદાર્થ હોય એ નો ડાઉટ એને બેઝિક ત્યારે કહેવાય જ્યારે એમાં બેઝિક ગુણધર્મ વધારે હોય અને એસિડિક ગુણધર્મ એની અંદર ઓછા હોય. ન હોય એવું નથી. કોઈ પણ એસિડની અંદર લઈ લો, એમ એસિડ એટલા માટે એસિડ કહેવાય કારણ કે એમાં એસિડિક ગુણધર્મ વધારે હોય અને બેઝિક ગુણધર્મ ઓછા હોય. એટલા ઓછા હોય કે બેઝિક ગુણધર્મ અને એસિડિક ગુણધર્મ ઉપર આવી જાય એને દેખાવા દેતા નથી. બરોબર? તો અત્યારે મારે એ પ્રકારે કંઈક વાત કરવી છે કે એનેઓઇચ છે ને એને મારે બે રીતે છૂટું પાડવું છે. 2 મોલ એનેઓઇચને મારે વાપરવા પડશે આમાં. એક Na+, બીજું આવશે OH-. નો ડાઉટ બેઝ હોય એટલે Na+ અને OH- તરીકે છૂટો પડે. પણ જો આ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવતો હોય કે ના ધરાવતો? કે હા, થોડોક ધરાવતો હોય. થોડોક હોય તો શું થાય? તો કે ભાઈ ONA- અને H+. એસિડ હોય તો શેનું દાન કરે? H+ નું દાન કરે. આ સિમ્પલ ખબર પડી. તો હવે એવી જ રીતે આ ભાગ છે એ કેવી રીતે રિએક્શન કરે? તો કે ભાઈ આ બે તો એકબીજા લગ્ન કરી લે. કોણ કોણ? OH- અને H+. એને તેનું ગોઠવાઈ ગયું એટલે શું થઈ ગયું? તો કે H2O. બાકી બધું આ Na+ અને ONA- બે આની અંદર જોડાઈ જાય તો તમને આવડી જાય. કરી દો ભેગું બધું, ભેળ બનાવી નાખો. Na2SiO3. બરાબર? એટલે આને લખાય અથવા તો આને બોલાય સોડિયમ સિલિકેટ. અહીંયા હું AQ લખું છું, અહીંયા પણ AQ લખું કારણ કે જ્યારે રિએક્શન થાય ત્યારે આ બંનેનું મિશ્રણ તમને દ્રાવણની અંદર મળે છે. આ બે પાણીમાં ઓગળી જાય. આ બે ઓગળતા નથી એટલે એ ક્યાં પીડારીએ? પાત્રની તળિયે. ક્લિયર થયું? આટલે સુધી. હજી આટલું જ નહીં, હજી આમાં વધારે બનાવવાનું છે આપણે. આટલું મગજમાં બેઠી ગયું? આમાં કંઈ પણ ડાઉટ ખરી? જરી કંઈ નહીં. તમારા બુકમાં નામ આપ્યું છે સોડિયમ સિલિકેટ. આ બને પણ રિએક્શન આપી નથી. એ રિએક્શન મેં તમને અહીંયા આપી કે આવી રીતે આ રિએક્શન થાય. ઓકે, હવે જો આમાંથી નીકળી ગયું કાઢી નાખો. બરોબર છે? ઓકે, આખું ચંબુડી જ કાઢી નાખીએ આપણે. બરાબર? કેટલું વધ્યું આપણે જોઈ લઈએ આની અંદરથી. આની અંદર કોણ કોણ બચ્યું એ જોવાનું છે રિએક્શન થયા પછી. બરોબર? તો આ જે ભાગ હતો એની અંદર સર હવે બે વસ્તુ વિધી તમને ખબર પડી જાય સીધી. કઈ બે વસ્તુ વિધી? એક તો આવડું આ મોટું એવું સૂત્ર હતું ને, બરોબર? QNaAlOH4 આપણે ઓગળેલું છે. જો છે દ્રાવણ, જો આ aqueous લીધું મેં. આ બે પાણીમાં રિએક્શન થઈને આ ઓગળી ગયા દ્રાવણમાં. બરોબર? અને બીજું શું છે? Na2SiO3. બરાબર? આટલું છે. આનું દ્રાવણ જ છે બનાવેલું. તમને ખ્યાલ પડે છે આ બધી આ બે વસ્તુનો? ઓકે, ચાલો હવે અમે તમને કીધું એમ નોટ કરી લેજો. ઓકે, હવે આપણે સેકન્ડ વન
કે બીજા કામ ઉપર જવું છે. આટલું બની ગયું. હવે આની અંદર શું કરવાનું? તો કે હવે આની અંદર તમારે આ જે બે ભાગ હોય ઓલું તો તમે તળિયે હતું એને કાઢી નાખ્યું, એ નીકળી જાઓ કદડો. હવે આની અંદર ઉપરથી તમારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉમેરવાનો છે. શું કરવાનું છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉમેરવાનો છે. જેવો તમે આની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉમેરશો એટલે સીધો તમને એ બોક્સાઇટનું અવક્ષેપણ કરશે. શું કરશે? એ અવક્ષેપણ કરશે. હવે અમુકને મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે સર અવક્ષેપણ થવું એટલે શું? તો કે અવક્ષેપણ થવું એટલે કાંઈ નહીં કે એ પદાર્થ જે હોય પહેલાં બે લિક્વિડને તમે ભેગા કરો અને એમાંથી સોલિડ પદાર્થ અંદરથી બને. આને શું કહેવાય? અવક્ષેપણ થયું કહેવાય. દાખલા તરીકે તમારી પાસે પાણી હોય, બરોબર છે, એની અંદર સીધું દૂધ નાખી દેવામાં આવે તો તમને સૂક્ષ્મ કણ જોવા મળે ને. દૂધ બધું જાદુ નહીં નાખવાનું, થોડુંક જ છાશ નાખવાની તો તમને સૂક્ષ્મ કણ જોવા મળે ને, બરોબર. તો એ અવક્ષેપણ થયું કહેવાય. બે લિક્વિડને તમે એડ ભેગા કર્યા અને અંદરથી એક સોલિડ પદાર્થ નવો બન્યો એટલે એ સોલિડ પદાર્થ બને એટલે તમને સફેદ કણ દેખાશે એટલે એને શું થયું કહેવાય? અવક્ષેપણ થયું કહેવાય, બરોબર. ઓકે. જેમ આપણે ખબર લીંબુ નાખીએ કોઈ જમીન ઉપર, ખબર ઉપર ખદખદીને સફેદ જોવા મળે ને આપણે, એ અવક્ષેપણ થતું હોય ત્યાં, બરોબર. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ આપણે એડ ઉમેરવાનો છે. શેની અંદર? તો કે જે આપણું મિશ્રણ આ હતું એ મિશ્રણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એ ઉમેરવાનો છે. ઉમેરશો આપણી પાસે જે મૂળ મુદ્દો હતો એને લઈએ પહેલાં. NaAlOH4 આજે હતું અને કેટલા મોલ હતા? 2 મોલ. આમાં તમારે શું ઉમેરવાનું છે? તો કે આમાં તમારું ઉમેરવાનું છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. એટલે શું બનવાનું હતું? તો કે બનવાનું હતું તમારી પાસે બોક્સાઇટ સીધોમાં જે હતું એમાંથી અશુદ્ધિઓ દૂર થઈને સીધું એલ્યુમિના બનશે. એલ્યુમિનાનું અવક્ષેપણ થશે. હવે એલ્યુમિનાનું અવક્ષેપણ કરવા માટે શું કરવા માટે? એલ્યુમિનાનું અવક્ષેપણ કરવા માટે આમાં ઉપરથી વધારે પડતો એલ્યુમિના ઉમેરવામાં આવે અથવા તો LOH થાય ઉપરથી ઉમેરવામાં આવે એટલે ખબર પડે કે આવડું આ બનાવવાનું છે આપણે, બરોબર. ઉપરથી કે વધારે અવક્ષેપણ થાય કે અવક્ષેપણને પ્રેરિત કરે એટલે આને બીજા રોપણ કર્યું કહેવાય. શું કર્યું કહેવાય? આને બીજ રોપણ કર્યું કહેવાય. એટલે જેવું તમે બીજ નાખો એવું એ ઉગે. એટલે આમાંથી વધારે અવક્ષેપણ ઝડપથી થાય એટલે Al2O3 છે શું કરવામાં આવે? અંદર ઉમેરવામાં આવે. કેવી રીતે એલ્યુમિના બનશે આ રિએક્શનમાંથી એ મારે સમજાવવું છે તમને. તો કેવી રીતે થાય રિએક્શન જોજો. આને હું આખો આવી રીતે તોડવાનો છું. આ પહેલું છે એમાંથી હું છૂટું પડે Na+. આ જે હતું એમાંથી હું છૂટું પડે એલ્યુમિનિયમ 3+. જો હકીકત આ છૂટું ન પડે પણ હું તમને સમજાવવા માટે છૂટું પાડું છું કે આ કોઈ અંદરથી છૂટું પડે નહીં, બરોબર. OH4 હતું એ કેમ બન્યું હતું ભાઈ? OH તમે જો અહીં તમને ખબર છે H2O માંથી પણ OH આવ્યા હતા અને સોરી NaOH માંથી પણ OH આવ્યા હતા અને H2O માંથી પણ OH આવ્યા હતા. આ બધું ભેગું હતું, બરોબર છે. આ બધું જોડાઈને પાછો OH- જ બીના સામે બીજું કાંઈ આ H+ એ OH- માં જ આવ્યો હતો. એટલે અહીંથી આ બે વસ્તુ છૂટી પડે કે H+ પણ હોય અને ભેગું ત્યાં શું હોય? OH- પણ હોય, બરાબર છે. આવી રીતે CO2 નો CO2. હવે પહેલાં આપણે OH- અથવા H2O હતું, બરોબર. એટલે H+OH- અને આવી રીતે પણ હોઈ શકે ઓક્સિજન 2-, બરોબર. આવી રીતે આપણે OH- છે એને છૂટો પાડીએ છીએ. OH- ને કેમ છૂટો પાડ્યો મેં? H+ અને ઓક્સિજન 2-. ઓકે. પહેલાં તો આપણે જે મૂળ મુદ્દો છે જે વાત કરવાની છે એને હું કામ ઉપર લગાવી દઉં. શું બનશે? હું અહીં નીચે તમને લખીને આપું, કદાચ આગળ સાઈડમાં વધારે નહીં દેખાય. પહેલાં એલ્યુમિનિયમ છે આની હારે જોડાય એટલે ભાઈ આવી વસ્તુ બની Al2O3 ઇન્ટુ આ H+ અને ઓક્સિજન 2-. એ વસ્તુ જો આ સંયોજન બનાવે તો અહીં ઇન્ટુ XH2. હું X એટલા માટે લખું છું તમને ખબર ન હોય કે પાણીના મોલ કેટલા બને. આ બોક્સાઇટની ખાસિયત છે. સેકન્ડ 1 શું થાય? તો કે આ H+ અને OH- બે જોડાઈને બહુપરમાણીય આયન બનાવે તો એ શું બનાવે? OH-. શું બનાવે? OH- અથવા તો આની પાસે OH- પણ હોય એ તમને ખબર જ છે, એમાં કાંઈ નવીન મુદ્દો નથી. એટલે આ OH- છે ને સૌ પ્રથમ આની હારે જોડાય એટલે આની હારે જોડાઈને શું બનાવે? આમાંથી આ જોવો તો HCO3-. શું બનાવે? HCO3-. અને આ HCO3- અને આ
Na પ્લસ એ બે જોડાય તો શું બનાવે? NaHCO3. Na ના અણુની સંખ્યા 2 છે તો અહીંયા તમે મૂકી દો 2. કાર્બન 2 થઈ ગયા, અહીંયા તમે મૂકી દો 2. આ તમારો બની ગયો એલ્યુમિના. શું બની ગયો? એલ્યુમિના. પણ જે તમારો એલ્યુમિના છે એને હજુ 1473 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે તો આ પાણીનો અણુ અહીંથી છૂટો પડે એટલે Al2O3 પ્લસ XH2O. હવે આ એલ્યુમિના પ્યોર ફોર્મમાં. પ્રશ્ન થાય કે સર આ રિએક્શન તો આની હારે જ થઈ ખાલી, આ ભાઈ ક્યાં? તો કે આ ભાઈ અદ્રાવ્ય હોય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુમાં. ગાળી લ્યો, આજે બન્યું તું તમારું અહીં જો બુકમાં તમે આપ્યું છે કેવું? એકવીયસ બન્યું. આ અદ્રાવ્ય રહ્યું. હવે આ જે મિશ્રણ હતું એને ગાળી લ્યો, આખું ગાળી લ્યો એટલે શું થાય? આ ઉપર બી આવશે આ Na2SiO3 વાળો ભાગ, અને ઓલો ભાગ છે એ આખો કેવો રહેશે? એમને તમારી પાસે પડ્યો રહેશે. એનું કાંઈ થવાનું નથી. સોરી ફોર ધેટ. આ જે ભાગ છે આખો કેવો હશે? સોલિડ. અને આ અદ્રાવ્ય નહીં પણ કેવો હશે? દ્રાવ્ય. તો ગાળી લો તો ઉપર ગરણી તમારે કે ઉપર કાગળ રાખી દો તો ઉપર આવી જશે એલ્યુમિના સોલિડ ફોર્મમાં. મતલબ બધી લિક્વિડ જેવું ફોર્મ હોય, ફેર એન્ડ લવલી જેવું ફોર્મ હોય જ, એને સૂકવવું પડે. અને 1473 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરો અને તમારું શું બની જાય? એલ્યુમિના છે એ બની જાય. બરોબર છે? આવી રીતે એલ્યુમિના છે એ બનાવવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે દરેક અશુદ્ધિ છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક અશુદ્ધિ છે એ દૂર થતી જાય અને તમારો જે એલ્યુમિના છે એ ધીમે ધીમે બનતો જાય. બરાબર? એકદમ સરળ વસ્તુ છે. ફરી પાછી થોડીક એવી તમને હાઇલાઇટ આપી દો. બોક્સાઇટમાંથી તમારે એલ્યુમિનિયમનું નિક્ષાલન કરવું છે. બરાબર? તો એટલા માટે શું કરવાનું? તો કે એલ્યુમિનિયમની અંદર જે કાચી ધાતુ છે મુખ્ય બોક્સાઇટ, એમાં 3 પ્રકારની અશુદ્ધિ હોય: સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ, આયર્ન ઓક્સાઇડ અને ટાઇટેનિયમ ઓક્સાઇડ. એની રિએક્શન તમારે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે જલીય દ્રાવણની અંદર કરવામાં આવે 473 કેલ્વિનથી 523 કેલ્વિન તાપમાન અને 35 થી 36 બાર દબાણ, ત્યારે સોડિયમ એલ્યુમિનેટ છે એ બને છે. અને એની સાથે સાથે આ દ્રાવ્ય થાય ને સાથે સાથે સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ પણ એને હોય ત્યારે રિએક્શન કરી અને સોડિયમ સિલિકેટ બનાવે. બાકીની 2 અશુદ્ધિઓ છે એ પાણીની અંદર અથવા તો એને હોય ની અંદર કેવી રહેશે? અદ્રાવ્ય. એટલે એ 2 અશુદ્ધિઓ છે, બરાબર છે, એ દૂર થઈ ગઈ ઓટોમેટિક. આ દ્રાવ્ય થઈને તમે ગાળી લો એટલે લિક્વિડ આવી ગયું. એ જે લિક્વિડ હતું આપણી પાસે આ બેયનું સોડિયમ એલ્યુમિનેટ અને સોડિયમ સિલિકેટનું, એ બેયની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉમેરવામાં આવે. Al2O3 ને વધારે બનાવવા માટે Al2O3 અથવા તો AlOH થ્રાઇસ છે એને ઉમેરવામાં આવે જેથી કરીને અવક્ષેપણ પ્રેરિત થાય અથવા તો આને બીજારોપણ કર્યું એવું કહેવાય. તો એમાંથી શું બને છે? સીધું એલ્યુમિના બને છે. અને આ એલ્યુમિના છે એની સાથે સાથે શું બને છે? સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ બને છે. અને એલ્યુમિનાને 73 કેલ્વિન તાપમાને 1470 છે એક્ઝેક્ટ. આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ. 1470 કેલ્વિન તાપમાને જો આને ગરમ કરવામાં આવે તો Al2O3 છે તમને સોલિડમાં અહીંયા શુદ્ધ પ્રમાણે મળશે. અહીં તમારે સોલિડને એકવીએસ તમારે લખવું એવું કંઈક કમ્પલસરી છે નહીં. આ તો મેં તમારે સમજ માટે આપેલું છે. લાલ બોક્સાઇટ ને સફેદ બોક્સાઇટ એ તમારી સમજ માટે આપેલા છે. તો આમાંથી શું થયું જો તમને ખબર પડી હવે કે જે સંકીર્ણ હતો ને એ પાણીમાં દ્રાવ્ય હતો અને જે તમારી અશુદ્ધિ હતી ને એ કેવી હતી? અદ્રાવ્ય હતી. એટલે જનરલી આ જે પ્રોસેસ તમારી થઈ ને તો આ પ્રોસેસમાં તમે જનરલી આવું કહી શકો કે આની અંદર કે તમારી જે કાચી ધાતુ છે ને એ કાચી ધાતુ એ પાણીમાં દ્રાવ્ય સંકીર્ણ બનાવે જ્યારે ગેંગ અથવા તો અશુદ્ધિ એ અદ્રાવ્ય રહે. બરાબર? આ મેન મોટિવ છે નિક્ષાલન પદ્ધતિનો. બરાબર છે? ઓકે, અહીં સુધી આપણે ભણ્યા. આગળ હજી વધારે પડશે જશે પછી પાછો એક કટકો આવશે આ એલ્યુમિનામાંથી એલ્યુમિનિયમ બનાવવાનો, જેમાં આપણે કહેશું એને હોલ હેરાઉલ્ટ પદ્ધતિ. ઓકે, ફરી પાછા આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર મળશું. હજી એક પ્રોસેસ આપણે આ બાકી છે કરવાની, એ આપણે જોઈશું નિક્ષાલનમાં. હજી આપણે નિક્ષાલનમાં આવું જ એક બી જોવાનું છે, એની આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરીશું.